Third sum BSc complementary statistics in the revision. We will look at the fourth module, sampling distribution revision. We will look at chi-square distribution. A continuous random variable chi-square, assuming values in the range 0 to infinity, is said to follow a chi-square distribution with n degrees of freedom if its PDF is given by f of chi-square is equal to 1 by 2 raised to n by 2 by gamma n by 2 chi-square raised to n by 2 minus 1 e raised to minus chi-square by 2, where chi-square is greater than 0. So, this is a PDF distribution of chi-square distribution. A chi-square distribution degrees of freedom n. And we will write chi-square follows chi-square n. This is chi-square distribution PDF. We will chi-square distribution mean, variance and MGF. The mean of a chi-square distribution is expectation of chi-square, that is equal to n. That is, chi-square distribution mean and the degrees of freedom. Now, we have chi-square distribution, 5 degree of freedom chi-square distribution. That mean and 5. 3 degree of freedom chi-square distribution. That mean and 3. Very variance and variance v of x is equal to 2n. The variance of a chi-square distribution is equal to 2 times its degrees of freedom. Now, MGF MGF mx of t is equal to 1 minus 2t whole raised to minus n by 2. This is chi-square distribution mean, variance and MGF. Now, we will look at the distribution students t distribution. What is students t distribution? A continuous random variable t, assuming values in the range minus infinity to plus infinity, is said to follow a students t distribution if its PDF is given by f of x is equal to 1 by root n beta half comma n by 2 1 plus t square by n whole raised to minus of n plus 1 by 2, comma minus infinity less than t less than infinity. Then we will say that t follows a student's t distribution with n degrees of freedom. Now, t follows t distribution with n degrees of freedom. But t distribution is a symmetric distribution. Normal distribution t distribution is symmetric distribution t distribution, and it is symmetric about the point t is equal to 0. T is equal to 0 in symmetric distribution, and the mean and the expectation of t and 0. But the symmetric distribution the mean, median, mode is same. So 0 is mode 0, mean, median is 0. In a student's distribution, when n becomes large, a t distribution will tend to normal distribution. Degrees of freedom n large t distribution will tend to a normal distribution. This is our students t distribution properties. T distribution MGF exists. MGF does not exist for a t distribution, and variance of t will be equal to n divided by n minus 2. Another distribution is net course f distribution. By a continuous random variable capital F is said to follow a net course f distribution if its PDF is given by f of f is equal to n1 raised to n1 by 2, n2 raised to n2 by 2 divided by beta n1 by 2 comma n2 by 2 f raised to n1 by 2
minus 1 divided by n1f plus n2 whole raised to n1 plus n2 by 2. F distribution range എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f 0 to infinity ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? f is greater than or equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെയുള്ള എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് n1 ഉം n2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും, എഫ് ഫോളോസ് എ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n1, n2 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇതാണ് നെറ്റ് കോഴ്സ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നെറ്റ് കോഴ്സ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n2 മൈനസ് 2 ആണ്. ഇതിന്റെയും MGF എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എഫ് ഫോളോസ് ആൻ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് n1, n2, എഫ് ഒരു നെറ്റ് കോഴ്സ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1/f വിൽ ഓൾസോ ഫോളോ എ നെറ്റ് കോഴ്സ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം n2, n1. ഇത് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലും എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ, chi-square, t ആൻഡ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എക്സ്. എക്സ് ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് mu, sigma. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ നമുക്ക് എഴുതാം. z is equal to x minus mu by sigma. എക്സ് എന്ന് അതിന്റെ മീൻ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഫോളോസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ n01. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ, അതായത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിളിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോസ് എ chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് 1 degree of freedom. Square of a standard normal variable follows a chi-square distribution with n degrees of freedom. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്നിലധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ z1 ഫോളോസ് n01, അതുമാതിരി z2 ഫോളോസ് n01, എക്സെട്ര zn ഫോളോസ് n01. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്ക്വയറുകളൊക്കെ z1 സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് 1 degrees of freedom. z2 സ്ക്വയർ വിൽ ഫോളോ chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് 1 degree of freedom, എക്സെട്ര zn സ്ക്വയർ വിൽ ഫോളോ chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് 1 degree of freedom. അതായത് ഒരൊറ്റ chi-square വേരിയബിൾ ആണ്, അതായത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ്. അതിന്റെ സ്ക്വയറുകളെല്ലാം തന്നെ chi-square റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് 1 degree of freedom. അങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവരുടെ സം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ z1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് z2 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര പ്ലസ് zn സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് zi's, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന z വേരിയബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് z1, z2 എക്സെട്ര zn സ്ക്വയർ അവരെല്ലാം തന്നെ chi-square റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ chi-square റാൻഡം വേരിയബിളിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. സം ഓഫ് chi-square റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വിൽ ബി എ chi-square റാൻഡം വേരിയബിൾ. അതേപോലെ ഇപ്പൊ z1 സ്ക്വയർ, z2 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര zn സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ chi-square റാൻഡം വേരിയബിളുകളുടെ സം ആണ്. ആൻഡ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് 1 + 1 + 1 എക്സെട്ര 1. അങ്ങനെ n വണ്ണുകളെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ, അതായത് n ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് നമുക്ക് പറയും. അപ്പം സമ്മേഷൻ zi സ്ക്വയർ i is equal to 1 to n, that will follow a chi-square distribution with n degree of freedom. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലും chi-squareഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഫോളോസ് എ chi-square distribution with 1 degree of freedom. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കയറിയിട്ട് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെ n independent standard normal variables will follow a chi-square random variable with n degree of freedom. ഇനി നമ്മൾ
ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. സെറ്റ് ഫോളോസ് n01, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു chi² റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഫോളോസ് എ chi² ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരും വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. t ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് chi² ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. അതായത് മുകളിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ chi² റാൻഡം വേരിയബിൾ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. This will follow a student's t distribution with n degree of freedom. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ, റേഷ്യോ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടു ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ chi² റാൻഡം വേരിയബിൾ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം will follow a student's t distribution with n degree of freedom. അതായത് നമ്മൾ ഈ t എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു chi² ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും, അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ടി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടു ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് chi² ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് chi² വേരിയബിൾസ് ആണ്. chi1² chi2². നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് chi² റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ഒന്നിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം n1 ആണ്. ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ chi² ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. മറ്റേതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n2 ആണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് chi² റാൻഡം വേരിയബിൾസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. chi1² ഉണ്ട്, chi2² ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ f is equal to chi1² ഡിവൈഡഡ് ബൈ n1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ chi2² ഡിവൈഡഡ് ബൈ n2. the ratio of two chi² random variables by their degrees of freedom will follow an f distribution with n1, n2 degrees of freedom. ഇതാണ് chi² ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ f ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ എഫിനെ നമ്മൾ chi² ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ടേംസിലാണ് കണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടി എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് chi² ബൈ n എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ഈസ് t²? t² ഇസ് ഈക്വൽ ടു z² ഡിവൈഡഡ് ബൈ chi² ബൈ n ആണ്. അല്ലേ? എന്താ z²? z ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സെഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ chi² വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. chi² വേരിയബിൾ വിത്ത് 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിനോട് ഞാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n എഴുതിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. ഇനി താഴെ എന്തുണ്ട്? താഴെ ഒരു chi² റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, n ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ളത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ഉണ്ട്. അതായത് ടീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? റേഷ്യോ ഓഫ് ടു chi² റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ബൈ ദയർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഫോളോസ് എ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു chi² റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വരുന്നത്. ദിസ് ഫോളോസ് എൻ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് 1, n ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇങ്ങനെയാണ് എഫും ടിയും chi²ഉം നോർമലും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന chi², ടി ആൻഡ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേമുകൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അണ്ടർ അവർ സ്റ്റഡി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്, ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിനെയാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ടേക്കൺ ബൈ എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെയാണ്.
ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അണ്ടർ സ്റ്റഡിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു പിന്നെ മാർക്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആണ് വിചാരിക്കും. അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ മാർക്സ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. മാർക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിളിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും മാർക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ 100 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ 100 വാല്യൂസ് എടുക്കും. ആ വാല്യൂസിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആളുകളെയല്ല, ആ നമ്പേഴ്സിനെയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പേഴ്സാണ്. ആ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ ടേംസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണോ അതായിരിക്കും പോപ്പുലേഷന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇപ്പം റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് പോപ്പുലേഷന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സാമ്പിൾ. സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ, ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും? സാമ്പിൾ വിൽ ഓൾസോ ബി എ സ്മോളർ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. ചെറിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ x1, x2 എക്സെട്ര xn കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് n ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും എവിടുന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ്. ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും. അപ്പൊ ഈ സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ഒബ്സർവേഷനുകളും പോപ്പുലേഷന്റെ അതേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ പാരന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ x1, x2 എക്സെട്ര xn വിൽ ബി ഐഡന്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഇവർക്കൊക്കെ ഒരേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും, ഐഡന്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ഒബ്സർവേഷനുകളും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ഇവരെല്ലാം റാൻഡം സാമ്പിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ x1, x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം സാമ്പിൾ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ. ദെൻ ദേ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഐഡന്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ്, ഓർ നമുക്ക് അതിന് പറയാം ദേ ആർ IID റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം സാമ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സാമ്പിൾ അതിലത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ദേ ആർ IID റാൻഡം വേരിയബിൾസ്. അടുത്ത് നോക്കുന്ന ടേമാണ് പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം പോപ്പുലേഷനായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ്. പോപ്പുലേഷനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേമാണ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷന്റെ ഫംഗ്ഷനുകളെയാണ്. എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ. പോപ്പുലേഷൻ ഒബ്സർവേഷനുകളുടെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ മ്യൂ, അത് നമ്മൾ സാധാരണ മ്യൂ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ജനറലായിട്ട്. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ മ്യൂവ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ, പോപ്പുലേഷൻ മീൻ മ്യൂ. അതുമാതിരി പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാരാമീറ്റർ. അതുമാതിരി പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പോപ്പുലേഷന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ, പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ, അതുമാതിരി പോപ്പുലേഷന്റെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ. അതൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അടുത്ത ടേമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ്. സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ്, ആ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷന്റെ ഫംഗ്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ മീൻ x ബാർ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ്, x ബാർ. നമ്മൾ x1, x2 എക്സെട്ര xn ആണ് നമ്മളെ സാമ്പിൾ എങ്കിൽ x ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ xi/n, ദാറ്റ് ഈസ് സാമ്പിൾ മീൻ. അതുമാതിരി സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് s സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ s, that is a statistic.
അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ്. സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷനുകളുടെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ, സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ബാർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും, സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് എസ് സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും, സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? റാൻഡം വേരിയബിളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? റാൻഡം വേരിയബിളിന് അതിൻ്റെതായ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ എവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്? ദേ ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് എടുക്കുന്ന റാൻഡം സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാർ എന്താ നോക്കും, മെരി സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് എസ് സ്ക്വയർ എന്താ നോക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വാക്ക് കൂടിയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ്, അതിനൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെതായ മീനും വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, എക്സ് ബാറിന്റെ മീൻ കാണും, എക്സ് ബാറിന്റെ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണുക കാണിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ ആണ്. അതായത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ മീനിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് x1, x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാൻഡം സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ മീനിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ 5 കേസുകളിലായിട്ടാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ്. അതായത് സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ. എൻ മ്യൂ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സിഗ്മ ഇസ് നോൺ. പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് MGF ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് x1, x2 എല്ലാം തന്നെ നോർമലാണ്. x1, x2 എക്സെട്ര xn ഇവരെല്ലാം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എന്തുതന്നെയായിരിക്കും? എൻ മ്യൂ സിഗ്മ തന്നെയായിരിക്കും. പാരന്റിന്റെ അതേ പോപ്പുലേഷന്റെ അതേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും സാമ്പിളത്തെ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും ഉണ്ടാവും. x1 will follow n mu sigma, x2 will follow n mu sigma, etc. xn will follow n mu sigma. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x bar will follow a normal distribution with mean mu and standard deviation, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ എന്ന് പറയും അല്ലെ, സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് MGF ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ MGF നമുക്ക് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ബാറിന്റെ MGF ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതെങ്ങനെയും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം Z is equal to ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് പറയാം. Z is equal to എക്സ് ബാർ മൈനസ് ഇറ്റ്സ് മീൻ, ഇറ്റ് ഇസ് മ്യൂ, ബൈ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട്. ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് N01 ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത്. ഇനി സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കേസ് 2 ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് വെൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എൻ മ്യൂ സിഗ്മ. സാമ്പിൾസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ എന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ സിഗ്മ അൺനോൺ ആണ് എന്നുള്ള കേസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ സിഗ്മ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കും, സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ നോക്കും.
അപ്പം n ലാർജ് ഉള്ള കേസാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. n ലാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 ആൻഡ് എബോവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ലാർജ് n ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. 30 ഓർ ബിലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സ്മോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജ് n വരുമ്പോൾ സിഗ്മ അൺനോൺ ആണ്, അപ്പോഴാണ് സാമ്പിൾ സൈസും കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. n ലാർജ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ദെൻ എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ. അവിടെ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത്. സിഗ്മ അറിയില്ല, പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ കൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പം എസ് ബൈ റൂട്ട്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട്. അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തു. എക്സ് ബാറിന്ന് അതിന്റെ മീന് മൈനസ് ചെയ്തു, അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ദിസ് വിൽ ഫോളോ n0. ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി കേസ് 3 ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കേസ് 3 പറയുന്നത് വെൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ n മ്യൂ സിഗ്മ അൺനോൺ, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിഗ്മ അൺനോൺ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് n സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. 30 and ബിലോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്മോൾ n ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ് ബാർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയല്ല, എക്സ് ബാറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ t is equal to x bar minus mu divided by s by, ഇവിടെ റൂട്ട് അല്ല, ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് n മൈനസ്. ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n മൈനസ് 1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇതാണ് എക്സ് ബാറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n മൈനസ് 1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. അടുത്ത് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കേസ് 4 ആയിട്ട് നോക്കാം. കേസ് 4 നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആയിരിക്കണം. ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എനി ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് സിഗ്മ നോൺ. ആ പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ അറിയുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ. എക്സ് ബാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട്. ഇതാണ് എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോം ഫോളോ n0. ഇതാണ് അടുത്ത കേസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേസ് 5 ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫ്രം എനി ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സിഗ്മ ഈസ് അൺനോൺ. സിഗ്മ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സിഗ്മ അൺനോൺ ആവുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എൻ മ്യൂ എസ് ബൈ റൂട്ട്. സിഗ്മ അറിയില്ല, അപ്പൊ സിഗ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് n. ദിസ് വിൽ ഫോളോ n0. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറമാണ്. ലാർജ് സാമ്പിളുകളാകുമ്പം n ലാർജ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എൻ മ്യൂ എസ് ബൈ റൂട്ടനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറമാണ്. അടുത്തത് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സാമ്പിൾ മീൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സാമ്പിൾ മീനുകളുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ മീന് x1 ബാറും സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ മീന് x2 ബാറും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് x1 ബാർ മൈനസ് x2 ബാർ. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് n1 ആണെന്നും സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് n2 ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 5 കേസുകൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പോലെ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ കേസ് 1 നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ടു നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻസ്, അതായത് n µ1 സിഗ്മ 1 ആൻഡ് n µ2 സിഗ്മ 2. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷനുകളാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 ആർ നോൺ. സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2ഉം നോൺ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് x1 ബാർ മൈനസ് x2 ബാർ will follow a normal distribution with mean n µ1 minus µ2, root of sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സാമ്പിൾ മീൻസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
when populations are n mu1 sigma 1 and n mu2 sigma 2 and sigma 1 sigma 2 known. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേസ് പറയാം. ഓർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു our random variable, normal random variable, that is x1 bar minus x2 bar minus its mean, that is mu1 minus mu2, divided by its standard error, that is root of sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് n01 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് 1. ഇത് നമുക്ക് കേസ് 2 നോക്കാം. കേസ് 2 പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻസിൽ നിന്നാണ് സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ mu1 സിഗ്മ 1 ആൻഡ് എൻ mu2 സിഗ്മ 2 അല്ലേ. ഇവിടെ സിഗ്മ 1 ആൻഡ് സിഗ്മ 2 ആർ അൺനോൺ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് n1 n2 ലാർജ്, സാമ്പിൾ സൈസുകൾ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ x1 bar minus x2 bar will follow a normal distribution with mean mu1 minus mu2. സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2 അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2ന്റെ സ്ഥാനത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് S1 ആൻഡ് S2 അത് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ S1 സ്ക്വയർ ബൈ n1 പ്ലസ് S2 സ്ക്വയർ ബൈ n2 അതുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് x1 bar minus x2 barന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് z is equal to x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് s1 സ്ക്വയർ ബൈ n1 പ്ലസ് s2 സ്ക്വയർ ബൈ n2. ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് വിൽ ഫോളോ n01. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് കേസ് 3 നോക്കാം. കേസ് 3യിലും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനുകൾ നോർമൽ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എൻ mu1 കോമ സിഗ്മ 1 ആൻഡ് എൻ mu2 കോമ സിഗ്മ 2 ഈ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനുകളാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ അൺനോൺ. അതായത് സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2ഉം അൺനോൺ ആണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടത്, ദേ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2ഉം ഈക്വൽ ആവണം, ആ കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 divided by root of n1 s1 square plus n2 s2 square divided by n1 plus n2 minus 2 into 1 by n1 plus 1 by n2. This will follow a T distribution, a student's T distribution with n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom. ഇതാണ് കേസ് 3 വരുന്നത്. അപ്പൊ കേസ് 3യിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഇനി കേസ് 4 ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേസ് 4ൽ നമ്മൾ ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. When large samples are taken from any large populations, from any large population, ഇവിടെ പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 നോൺ ആയിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് x1 bar minus x2 bar difference of two population means this will follow a normal distribution with mean mu1 minus mu2 comma standard error sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അതുമാതിരി കേസ് 4 കഴിഞ്ഞ് കേസ് 5 നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം എനി ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ, ബട്ട് സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 ആർ അൺനോൺ. അപ്പോൾ സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2ഉം അൺനോൺ ആവുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 വന്ന സ്ഥാനത്ത് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ S1ഉം S2 കൊണ്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം x1 bar മൈനസ് x2 bar will follow n mu1 minus mu2 comma root of s1 square by n1 plus s2 square by n2. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ആണ്. സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് S² കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എസ് സ്ക്വയർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണും. ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n-1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ വിൽ ഫോളോ എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് n-1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ എസ് സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n-1. കാരണം ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ കാണും. കാരണം എൻ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതേപോലെ എക്സ്പെക്ടേഷനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n-1. എൻ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n-1 എന്ന് എഴുതാം. ഓർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n-1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വേരിയൻസ് ഓഫ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു n-1 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഒരു കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എൻ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെ വേരിയൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വേരിയൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരും. എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ റേസ് ടു 4 ആണ് വരിക ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു n-1 എന്ന് വരും. ഓർ വേരിയൻസ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2 ഇൻറ്റു n-1 ബൈ എൻ സ്ക്വയർ സിഗ്മ റേസ് ടു 4. ദിസ് ഇസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മീനും വേരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം.